إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا للأروي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روحه سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الباقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحداد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب الإنس سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسين سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس الفادني شرواني عبدا سيدي ومرشدي ومربي الرئيس محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والموت ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم ومنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدائرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yaqulullahu ta'ala azza min qailin innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallazi demi Allah nafsi diriku biyadihi di tangannya dalam kurung kekuasaannya. Demi Allah diriku di tangan Allah. Berarti Tuhan bertangan lah, kada. Kita beda dengan orang Wahabi. Orang Wahabi memadahkan Tuhan itu bertangan, walaupun katanya tangannya tidak seperti tangan manusia. Terus bayangannya, ya jangan dipikirkan itu ngarannya sama aja membentuk akan. Ya kada? Tuhan tuh ada bisi tangan tuh otomatis ada bentuknya. Ada bentuknya. Ada kita ahlu sunnah wal jamaah, ini bagian daripada hadis mutasyabihat. Satu ulama khalaf mutaakhirin tuh ditakwil. Pengertian tangan itu adalah kekuasaan. Demi Allah yang diriku di kekuasaannya. Yalah, diri kita di kekuasaan Allah tak? Diriku di tangan Allah lah. Dipingkuti Allah Ta'ala lah. Ya Allah. Ta'ala Allahu 'uluwan dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dari yang demikian itu. Tuhan mukhalafah lil hawadisi. Demi Allah yang diriku di kekuasaan Allah. Tidak ada manusia yang di luar aturan Allah, di luar kekuasaan Allah. Nah, ujar Rasulullah, la khalufu pami shaimi, la khalufu pami, sungguh bau mulut as-shaimi orang puasa, atyabu lebih harum indallah di sisi Allah min rihil miski daripada baunya minyak misik. Apa maksudnya yuk? Coba orang puasa biasanya mulutnya itu bau. Orang bau mulut tuh secara alami karena beberapa hal. Satu, bangun guring. Dua, diam. Tulus sukut karena kelamaan berdiam. Nah, bau itu biasanya keluar dari ma'idah, pencernaan. Makanya dalam ilmu kesehatan, kalau orang mulutnya bau, kita ini bau dia terus, berarti pencernaannya itu bermasalah. Kalau orang pencernaannya sehat baik, bau mulutnya bagus. Tapi kalau pencernaannya kada sehat, maka bau mulutnya pun kada sehat.
Ini secara umum. Nah, lalu mau orang sehat, mau kada sehat, bilanya mau bangun guring ataupun lama berdiam, mulut berubah. Iyalah, iyalah, kita rasaannya ada. Iya. Siapa nang harum orang puasa, muntung adalah. Kada ada. Bertahan bau. Namun la khaluqu pamisoim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu, lebih harum indallahi, di sisi Allah Ta'ala, min rihil miski, daripada baunya misik. Apa misik? Kesturi. Kayak apa kita memahami ini? Lebih harum di sisi Allah. Apa yang dimaksud lebih harum di sisi Allah? Nih, bau mulut orang puasa lebih harum. Mun faktanya bau kita dia mencium bau. Tapi indallah, di sisi Allah. Nah, nang kita pahami apa yang dimaksud di sisi Allah. Janganlah. Di sisi Allah lebih harum daripada minyak harum misik kesturi. Satu, yang dimaksud di sisi Allah itu di surga. Di surga. Di surga tuh harum muntong dia. Munnya kan membau buruk di surga, di surga berarti ini rata-rata ya kan, rata-rata kenapa? Ya karena di surga orang nang puasa juga ya. Kalau di surga itu kan orang-orang nang berpuasa di dalam dunia. Ada aja orang kada puasa, umpama orang kekanakan atau orang hanya bertobat mati diampuni Allah masuk surga, ya kada ada puasa bang wajar, hanya berislam. Nangaran surga itu tempat kenikmatan. Muntung bau busuk itu kan nikmat ngarannya. Apa coba re? Kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat berapa kada apa re? Cuma ayatnya kayak ini nah. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Adalah re? Yalah. Bila kamu rancak baca pasti ketemu tuh. Ada pikir. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka mendapatkan azwaj, istri yang banyak. Dalam surga tuh banyak dapat bini. Kada 4 azwajun, jama taksir daripada zaujatun, zaujatani, azwaj. Napa? Istrinya mutahharah, bersih. Apa pengertian bersih? Pengertian bersih itu katiak kada bau. Bakantut lah kada ada. Ada deh. Mbah makanan kita jadi peluh. Paluhnya harum. Katiak harum re, kada perlu pakai Rexona lagi, harum. Bau paluh dada lagi. Bau muntung dada lagi. Oh berarti ini umum kan? Umum. Orang di dalam surga semua bau mulutnya harum. Apalagi orang puasa. Ini satu. Pemahaman yang kedua. Indallah
indal malaikat, di sisi malaikat. Oh, kalau ini berlaku di dunia. Kalau tadi di surga kan, sekarang berlaku di dunia. Bau mulut orang yang berpuasa, walaupun manusia mencium bau busuk, tapi malaikat mencium harum. Makanya dalam hukum fikih, ketika bau mulut ini ada, makruh dihilangkan. Makruh dihilangkan. Buktinya dalam hukum fikih, bila imbah zuhur itu makruh kada bersiwak. Makruh kalau bau banget, bau muntung jar, tetap makruh. Kecuali sangat, mun sangat tuh kasihan orang hendak muntah itu mencium, itu sangat ngarannya. Mun bau nang normal ini aja bau jar ini, ya sudah, kada muntah aja mencium. Kada usah disikat gigi, kada usah disiwaki, hukumnya makruh. Bahkan ketika bau busuk, bau buruk itu hilang, maka hilanglah harum dalam penciuman malaikat, walaupun hilang bau tidak sedap dalam penciuman manusia. Mana ikam akunnya ri? Mana akunnya? Ini kan bawa busuk nah, kawan berjauhan. Atau bila mau jauh pandirnya. Masker aja sudah ada tawan kita. Nah, pas bahan masker itu masker. Tapi malaikat mencium harum. Ada kan cium harum. Mana ikam hakunnya ikam buangi, kawan beparak, tapi malaikat berjauh. Mana ikam hakunnya? Mahakunnya bini beparak, malaikat beparak. Manusia itu kan termasuk bini. Ya, ini bini aja itu ada hon beparak. Bini itu apalagi orang. Tapi malaikat beparakan. Bila malaikat beparakan, satu membawa rahmat, dua membawa doa, malaikat mendoakan. Yuk, pik, ikam hakun membuangi kah? Hakun kada? Anakku pikai kada ku buangi bisa dah. Malaikat beparak jiwa harum. Kalau perlu coba jangan ada orangnya, jangan ada ya Allah, malaikat senangnya mencium harum. Malaikat mencium harum. Asal puasa, mun kita kada puasa nih nah, yang jadi masalah malaikat berjauh, orang berjauh. Ini kan kalau pami soim. Saking apa? Saking Allah memberikan keistimewaan bagi orang yang berpuasa, maka jadilah bau mulutnya lebih harum daripada minyak harum kasturi dalam penciuman malaikat. Paham sudah? Baik. Yaqulullahu ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ujar Allah, azza min qailin, itu sambungannya, azza maha mulia orang yang berkata, yaitu Allah. Ujar Allah, innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Innama, hanya sanya, yazaru meninggalkan ia, syahwatahu akan syahwatnya. Apa syahwat tadi? Syahwat tadi keinginan lawan bini,
itu syahwat. Menikam kada bini bang, jadi kada tahu lagi. Wah, coba ngapa mujar Pak Hari kada tahu syahwatnya juga. Kenapa? Buktinya ketujuh melihat bibinian bungas. Bila melihat bibinian bungas anuai zaini nah ya sudah mangkat bulu judanya, mulai bergerak kam si anang gua si buta gua hantu nih, si buta si tuli ini nih. Bila sudah mulai melihat nang ya Allah bagusnya dan sebagainya bergeraknya, nah itu syahwat tahu dah, syahwat tahu. Nah sekarang ikam be isi bini halal, karena pangyu bini sudah tahu aja bulan puasa, oh my ya Allah si rangkangan sudah tahu ini bulan puasa, laki kada kau melihat, oh ya Allah pakaian seksek, bergaya-gaya, pulang macam-macam, ujian laki tahan enak, sabar. Ya zaru syahwatahu, meninggalkan ia akan keinginan nafsunya kepada istrinya. Itu maksud syahwat tahu. Wa ta'amahu, dan meninggalkan makan, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, karena aku. Yalah, inya meninggalkan syahwat karena apa? Karena Allah. Kita nih kada makan bulan puasa karena apa? Ya karena Allah. Berpuasa itu kan melaksanakan perintah Allah. Berarti kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat karena Allah. Ujar Allah, inya meninggalkan itu karena aku. Karena aku. Nah, ma'arit di warna bapak ngesar mana hari panas. Coba. Nispo di panas sering. Kada tapian deh. Coba ikam nirege na nispo ni imbah Ramadan ni panas kap. Ini parak sudah mulai panas semua ya Allah. Ya kalau tahan nih air lapar nah. Tahan nih lapar, nahani minum, menahani syahwat karena Allah, karena aku, ujar Allah. Makanya pasaumu li, puasa itu untukku, puasa itu untukku, puasa itu karena aku. Fa'ana ajzi bihi, maka akulah yang membalas dengan puasa tersebut. Aku ujar Allah Ta'ala nang balas. Kadenang 10, 50, 100 kali lipat atau 500 kali lipat. Lah, kada. Aku ujar Allah nang membalas. Kada ada hitungannya pikai Allah membalas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu rayyanu la yadkhuluha illa shaimuna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun, bagi surga itu ada pintu, yuqalu lahu, dikatakan bagi pintu itu rayyanu, pintu rayyan. Nang Yaman tuh kayak masjid kita di sini kan, masjid pintunya kada bengaran kalau di Makkah tuh bagalar babus salam, babul pahad, bab Abdul Aziz, bab ini pintu karena sekian ratus
pintu nang ada di Masjidil Haram. Lalu di ngaran. Nah di surga itu ada pintu, ruangan khusus. Lalu pintunya ini dingarani Babur Rayyan, pintu Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak masuk ke dalam pintu itu illa shaimuna, kecuali orang-orang yang berpuasa. Apa artinya? Pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Babur Rayyan karena doha dalih, babul doha, apalagi babul farah ada ulang ada. Bahazal qadru min syarhi ta'ati yakfika min bidayatil hidayati. Lalu ujar Imam Al-Ghazali, fahazal qadru, maka bermula ini kadar tuh seukuran min syarhi ta'ati, daripada penjelasan masalah ta'at. Ini kadar ya, penjelasan masalah taat banyak lah. Kadar ya, sebenarnya kadar ini karena kitabnya tipis. Yalah masalah taat kalau mulai dibahas masalah taat sampai puasa masalah taat. Nah, ini sudah diurai oleh Imam Ghazali. Walaupun kitabnya tipis, penjelasannya kada terlalu panjang, namun yakfika, sudah mencukupi engkau. Min bidayatil hidayah, daripada awal hidayah Allah. Kadar penjelasan masalah taat sampai puasaan ini sudah cukup, sudah cukup bagi orang yang ingin memulai dapat hidayah Allah. Ya kan? Bahwa kita dilajari Imam Ghazali nang kayak apa wudu, ya kada? Nang kayak apa sembahyang, ya kada? Sudah nang kayak apa khusyuk, sudah cukup, sudah jadi Imam Ghazali sebenarnya sudah cukup. Dalam rangka bidayah, pemulaan, bukan untuk dalam rangka menjadi orang alim, kada. Kalau dalam rangka menjadi orang alim belum cukup. Ini cukup untukmu daripada permulaan hidayah. Permulaan hidayah petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan agama, cukup sudah. Ya kalau artinya mun tamat nih tamat nih bidayatul hidayah, hagan seorang cukup ya sudah. Hagan kawin gam cukup ya, karena ada sudah penjelasan taat nih. Ya ini kena tamat ini ya kamu hendak kawin, sekedar dirimu cukup aja pemulaan. Tapi kalau hendak menjadi alim belum cukup. Kenapa? Perlu penjelasan dan pengetahuan yang lebih luas. Fa iza ihtajta ila zakati wal haji au ila mazidin li syarhis sholati wassiyami fatlubhu mimma awradnahu fi kitabina ihya'i ulumiddin. Fa iza, maka apabila ihtajta, membutuhkan engkau,
membutuhkan, memerlukan. Apabila engkau membutuhkan, memerlukan ila zakat, kepada penjelasan masalah zakat, wal haji, dan masalah haji, atau ila mazidin, kepada tambahan li syarhis shalah, bagi penjelasan sembahyang, wasyami, dan puasa, fatlubhu, maka tuntutlah, carilah olehmu penjelasan itu, mimma, dari keterangan, auratnahu, yang kami datangkan keterangan itu, fi kitabina, dalam kitab kami, Ihya'i Ulumiddin, Ihya Ulumiddin. Pahamannya, bila kamu jadi Imam Ghazali hendak membutuhkan penjelasan masalah haji, penjelasan masalah zakat, kada di kitab sini, bisa Mbah cari ujar sini dalam kitab kami, ngarannya Ihya Ulumiddin. Atau ikam membutuhkan penguraian, penjelasan masalah sembahyang dengan halus, dengan rinci, jelas, cari kitab Ihya Ulumiddin. Atau engkau ingin penjelasan yang panjang masalah puasa dengan segala rahasianya, cari penjelasannya dalam kitab kami yang bernama Ihya Ulumiddin. Kitabnya 4 jilid. Tukar aja dulu kitabnya, mana ada duit. Kenapa 4 jilid tuh kira-kira mun 1,5 juta ada banget. Ya anggaplah 1,5 juta lah. Ya kalau mun ada duitnya, nih kan pikirakan ziarah nah. Ya kan dari. Kada tahu ya, ada rezeki lah, ada rezeki pikai duitnya ada, dan nukar aja kitab Ihya Ulumiddin. Belajarnya penting miliki dulu. Karena ada waktunya, ada sempatannya kita belajar Ihya Ulumiddin. Bila ada guru yang lain, sudah lumayan insyaallah alim. Lengkap. Juz pertama bicara masalah tauhid. Juz kedua, juz ketiga, juz kedua masalah ibadah. Juz ketiga masalah hati. Hanya rub'ul muamalah dan seterusnya. Habis. Kemudian al-qismusani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi, pembicaraan masalah menjauhi maksiat, ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Baca Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi nafsi biyadihi la qulu barisaimi atyabu idallahi min raihi miski. Yaqulullah ta'ala azza min qailin innama yazaru sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wasawmu li wa ana ajli bihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu yadkhuluha illa shaimuna, wa hadha qadru min syarhi ta'ati yaqbita min bidayati hidayati, fa idza ihtajta ila zakati wal haji aw ila
ilamati bi syarhi salati wasiyami Fatlubuhu mimma awratnahu fi kitabina ihya